equal to 0 కదా solution of damped harmonic oscillator damped harmonic oscillator solution of damped harmonic oscillator in a equation the differential equation of dho entra d square xy dt square plus 2b dx by dt plus omega square x equal to 0 ఇదేనా వచ్చిన ఈక్వేషన్ కదా సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి సెకండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ సో సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ సెకండ్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ the solution that the solution of second degree differential equation can be written as x is equal to a into e power alpha t where alpha and a are arbitrary constants where a and alpha be the arbitrary constants, right? So x is to know the equation లో dx by dt ఉంది d square x by dt square ఉంది కాబట్టి ఇది equation 1 అన్నో ఇది equation 2 differentiate equation 2 twice. So now differentiating equation 2 twice and dx by dt is equal to a into alpha e power alpha t d square x by dt square a into alpha square e power alpha. So ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం ఏం చేద్దామనంటే ఆ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. So set of equations 3 are substituting equation 3 in equation 1 we get ఏమొస్తుంది ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఏమొస్తుంది డో స్క్వేర్ d స్క్వేర్ xy dt స్క్వేర్ అంటే a పవర్ ఇది a into alpha square e power alpha t plus dx by dt 2b into dx by dt a alpha e power alpha t next plus omega square x value a into e power alpha t equal to 0. So a common తీయొచ్చు కదా a common alpha common తీయొచ్చు right. So let us rewrite this equation ఒక quadratic equation లో మనం దీన్ని సెట్ చేస్తే మనం ఈజీగా రూట్స్ అనేది రాబట్టొచ్చు. సో చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ ఆల్ఫా కామన్ తీస్తాను ఏ ఆల్ఫా కామన్ ఏ e పవర్ ఆల్ఫా టీ ఏ e పవర్ ఆల్ఫా టీ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2b ఆల్ఫా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇదేంటి ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లాగా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా వచ్చింది సెకండ్ ఆర్డర్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కాన్స్టెంట్ అనేది 0 కాదు. సో ది సొల్యూషన్ is not equal to 0, hence alpha square plus 2b alpha plus omega square is equal to 0. So the second order, so it's a quadratic equation, right? So the roots are, so the solution with equation number 4, solution of equation 4. So a is equal to 1, b is equal to 2b, c is equal to omega. Therefore
alpha is equal to plus or minus b square minus b square plus or minus infinity quadratic equation alpha is equal to minus b plus or minus root over b square minus 4ac by 2a. Therefore, alpha is equal to plus or minus రెండు రూట్స్ కదా. సో మైనస్ బి అంటే ఎంత అవుతుంది 2b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే 2b స్క్వేర్ అంటే 4b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac 4 ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 into a 2. సో ఏం చేస్తారంటే 2 కామన్ తీసేస్తాను. therefore alpha is equal to minus b plus or minus root over b square minus omega square. సో ఇది మనకి వచ్చిన solution, right? So each solution is different cases. What happens when b is omega, b is equal to omega? What happens when b is less than omega? What happens when b is greater than omega? Right? It is equal to a into e power alpha t. So ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి, 2 రూట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో therefore x is equal to a1 e power ఒక alpha minus b plus root over b square minus omega square into t, okay, plus a2 into e power minus b minus of root over b square minus omega square into t. So it is solution. So this is the solution. Now, ఇప్పుడు different cases. Case 1 ఏంటది, ఇక్కడ రెండు కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. This equation depends on the solution alpha దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, depends on b and omega కదా. సో ఇక్కడ మనం laws of trichotomy ప్రకారము, so we can write this solution in 3 different cases. So case 1 when b square, case 1 when b square is greater than omega square, when b square is greater than omega square అయితే కనుక this case is called over damped motion. మనకి ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు, ఎగ్జామ్ లో సొల్యూషన్ ఆఫ్ BHO అని అడిగి ఓవర్ డాంపింగ్ అంటే కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3 అడుగుతాడు. అంటే ఓవర్ డాంపింగ్ మోషన్ లేదా అండర్ డాంపింగ్ మోషన్ ఆర్ డాంపింగ్ మోషన్ అడుగుతాడు. సో వాడు అడిగిన కేస్ బట్టి, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి నువ్వు కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3 సాల్వ్ చేయాలి, కానీ అన్ని కేసెస్ వేసేయకూడదు, ఓకేనా. సో అది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. చూడండి కేస్ 1 ఏంటిది, b square is greater than omega square and the name of that case is called over damping motion, right? చూడండి జాగ్రత్తగా, b square is greater than omega square అంటే ఏమవుతుంది జాగ్రత్తగా చూడండి అక్కడ. అప్పుడు b square అంటే దీనికన్నా గ్రేటర్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు నెగటివ్ వాల్యూ రాదు, అంటే రియల్ వాల్యూ వస్తుంది, అవునా అవునా కదా. ఇస్ రియల్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ b, ఎందుకంటే b square కాదు, b square is greater than, సో b కన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది కదా. చూడండి ఇది రియల్, దీనికన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది, అంటే ఈ క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ క్వాంటిటీ, అంటే రియల్ అవుతుంది కదా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇన్ దిస్ కేస్ the discriminant అంటే ఇది రూట్ లో ఉంటుంది, b square minus omega square is real, అంతే కదా, నెగటివ్ వాల్యూ రాదు కదా. and it is always less than b and less than b. therefore ఈ పవర్స్ అనేవి ఏమవుతాయి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఈ పవర్స్ ఆ ఈక్వేషన్ ఏమవుతాయి జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే ఒకసారి చూడండి, మైనస్ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్, అదేవిధంగా మైనస్ బి మైనస్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్, అంటే ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతుంది, పెద్దది చిన్నదంటే ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది, అదేవిధంగా ఇది పెద్దది చిన్నదంటే ఇది కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఈ రెండు పవర్స్ ఏమవుతాయమ్మా నెగిటివ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి కదా. సో ఒకసారి చూడండి, ఇదేదో a1 e పవర్ మైనస్ bt, ఇక్కడ కూడా a2 into e పవర్ మైనస్ bt, అంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇట్ ఈస్ డికేయింగ్, అంతేనా. ఎక్స్పోనెన్షియల్ దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది తగ్గుతూ వస్తుంది, అవునా కదా.
సో అటువంటి సందర్భాన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఓవర్ డాంప్డ్ ఆర్ డెడ్ బీట్ అని అంటారు అన్నమాట. రైట్, చూడండి ఒకసారి. x is equal to ఏమవుతుందంటే the values, the powers in both the cases, అంటే therefore minus b plus root over b square minus omega square and minus b minus root over b square minus omega square are negative quantities. Therefore the powers will be exponentially decreasing function. Hence such case is known as over damping motion or dead beat. గ్రాఫ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇలా చక్కగా ఇలా పడుతుంది. కాసేటమ్మా డిస్ప్లేస్మెంట్ కి టైం నెక్స్ట్ కేస్ 2 ఏంటి? b స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్. సో దాన్ని క్రిటికల్ డాంపింగ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్. ఇంకేమంటారంటే క్రిటికల్ డాంపింగ్ ఇస్ b స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. అంటే ఏమవుతుందన్నా ఇది 0 అయిపోతుంది కదా. సో x ఎలా రాబట్టచ్చు ఒకసారి చూడండి. x ని ఎలా రాయొచ్చు? b స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా, b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే అది రూట్ ఓవర్ 0 అయిపోతుంది కదా. చూడండి, b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే రూట్ లో టర్మ్ ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. అలా 0 అయిపోతే గనక ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేయలేనట్టు అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామనంటే ఈజ్ నాట్ ఆల్మోస్ట్ 0 బట్ టెన్స్ టు 0 అని తీసుకుంటాం. ఆ టెండింగ్ వాల్యూ అంటే రూట్ ఓవర్ సపోజ్ b స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఓవర్ b స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏమో రూట్ 0. సో which does not satisfies differential equation as equation 1 kada. Same kada. So ఏమవ్వాలి? the value of b square minus omega square is equal to, let it be h value which tends to 0, where h is a small value, right? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే therefore x value ఎలా రాయొచ్చు? ఇప్పుడు చూడండి, x value ఎలా రాయొచ్చు? ఇప్పుడు x is equal to a1 e power minus b plus h into t plus a2 e power minus b minus h into t. చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? సజ్జగా రాయొచ్చు కదా. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేసేద్దాం. a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ m కదా. a ప్లస్ b అని అంటే a పవర్ m ప్లస్ a పవర్ n అంటే ఏమవుతుంది? a పవర్ m ప్లస్ అని అంటే ఏం రాయొచ్చు? a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n రాయొచ్చు. సో దీని రిజల్ట్ a1 e పవర్ మైనస్ b ఇంటూ e పవర్ xt అని రాయాలి ప్లస్ a2 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ b 2 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ xt. సో e పవర్ కామన్ గా ఉంటే e పవర్ మైనస్ b2 కామన్ తీసేద్దాం. e పవర్ ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ b2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా e పవర్ మైనస్ కామన్ తీసేనట ఏమవుతుంది? e పవర్ మైనస్ b2 కామన్ తీసినట్టయితే a1 e టు ది పవర్ ఆఫ్ ht ప్లస్ a2 ఇంటూ e టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ht, రైట్? ఇటుపక్క ఏముంది? x, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఏంటది? differential solution of damped harmonic oscillator in case of critical damping. రైట్ అమ్మా. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే మనకి e పవర్ ht కి e పవర్ మైనస్ ht కి ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది.
ఆ ఎక్స్పాన్షన్ దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ మైనస్ బిటి a1 ఇంటూ ఈ పవర్ హెచ్టి సొల్యూషన్ ఈ పవర్ హెచ్టి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే 1 ప్లస్ హెచ్టి ప్లస్ హెచ్టి స్క్వేర్ సో ఆన్ 1 ప్లస్ హెచ్టి ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ a2 ఇంటూ దీనికి కూడా 1 మైనస్ హెచ్టి వస్తుంది 1 మైనస్ హెచ్టి ప్లస్ సో ఆన్ రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామనంటే ఈ a1 అనే రియల్ పార్ట్స్ మన దగ్గర రాద్దాం. రియల్ పార్ట్స్ మన దగ్గర రాద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ a1 ఉంది ఇక్కడ a2 సో a1 ప్లస్ a2 ఒకటి రైట్ ప్లస్ ఫస్ట్ టర్మ్ చూడండి ఇక్కడ hd ఉంది ఇక్కడ hd ఉంది a1 మైనస్ a2 hd కదా చూడండి ఇక్కడ a1 మైనస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది a2 ఇంటూ hd రైట్. సో నేను ఏమంటానంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ p అనుకుంటాను దీని ఒక కాన్స్టెంట్ q అనుకుంటాను అంటే సొల్యూషన్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటానికి రాస్తున్నాను x e పవర్ మైనస్ b ఇంటూ ఈ దీని p అనుకుంటాను p ప్లస్ దీని ఏమనుకుంటానంటే q అనుకుంటాను q ఇంటూ h ఎవరండి రైట్. x అంటే ఏంటమ్మా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. Displacement of the particle is equal to exponential of p plus q into hd కదా. ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి x కి పొజిషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి టైం కి మనం గ్రాఫ్ గీసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు t ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి e పవర్ మైనస్ bt కదా అంటే t ఇంక్రీజ్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది అమాంతంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఒకవేళ టీ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి దీని వాల్యూ అమాంతంగా అయితే ఈ ఫ్యాక్టర్ ఈ పవర్ మైనస్ బిటి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ దీనికి ఈ ఎక్స్ ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ కదా. మోర్ ఓవర్ ఇది చాలా త్వరగా ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ కి తీసుకొచ్చేస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ ఇటువంటి వేవ్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడం చాలా కష్టం మనం అంటే దీని యొక్క పొజిషన్ ఎస్టిమేట్ చేయడం చాలా కష్టం. సో అటువంటి సందర్భాన్ని ఏమంటారంటే క్రిటికల్ డాంపింగ్ అని అంటారు. కేస్ 3 ఆడ వింటాడు ఇలా పొరపాటు చేస్తూనే ఉంటాడు b స్క్వేర్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇదేంటిది అండర్ డాంపింగ్ కేస్ అండర్ డాంపింగ్ కేస్ అండర్ డాంపింగ్ రైట్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ లో ఒకసారి చూడండి సొల్యూషన్ ఏంటి x a1 into e power minus b plus root over b square minus omega square plus a2 into e power minus b minus root over b square minus omega square కదా. b square less than omega square అంటే రూట్ లో ఈ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే ఏమవుతుంది నెగటివ్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే రూట్ ఓవర్ b square minus omega square is imaginary quantity కదా. సో మనం ఇమాజినరీ రూట్స్ ఏం రాస్తామంటే సిస్ థీటా కదా కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటాలో రాసుకుంటాం కదా. సో మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఐ థీటాగా రాసుకుందాం ఐ థీటా. సో థీటా వాడేసాం కూడా ఐ థీటా అని వాడుతున్నాం రైట్. సో హియర్ ది వాల్యూ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ నెగటివ్ వాల్యూ అంటే హెన్స్ ఇమాజినరీ వాల్యూస్. సో మనం ఏం చేద్దాం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇమాజినరీ వాల్యూస్ ఎలాగా రూట్ ఓవర్ b స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ లెట్ ఇట్ బి i బీటా. సో ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఎందుకని i బీటా రాశాను రూట్ ఓవర్ -1 అంటే ఏమిటి i కదా. సో అందుకని అలా రాశాను రైట్. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది x a1 e పవర్ మైనస్ i బీటా ప్లస్ a2 e పవర్ మైనస్ b మైనస్ i బీటా. మళ్ళీ ఏం చేయాలి a పవర్ m ఇంటూ n లా ఉంది ప్లస్ కదా ప్లస్ i బీటా. సో a పవర్ m ప్లస్ అంటే దీన్ని విడగొట్టాలి a1 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ b ఇంటూ e పవర్ i బీటా ప్లస్ a2 e పవర్ మైనస్ b ఇంటూ e పవర్ మైనస్ i. సరిపోయిందా రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది e పవర్ మైనస్ b కామన్ గా
సో అది కామన్ తీసేది, e పవర్ మైనస్ b కామన్ తీసేస్తే a1 into e పవర్ I theta ప్లస్ a2 e పవర్ మైనస్ I theta. సేమ్ ఇందాకట్లాగే దీన్ని ఏం చేద్దామనంటే I theta ప్లస్ I sin theta. I theta 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 t కదా, t ఉందండి. theta t I sin theta plus a2 I theta కదా, cos of I beta t minus I sin beta into. ఇప్పుడు రియల్ పార్ట్ గడగొట్టాడు, e పవర్ మైనస్ bt ఇంటూ a1 ప్లస్ a2 cos beta t ప్లస్ I sin, ఇక్కడ ఒక a1 మైనస్ a2 I sin beta కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఫంక్షన్, ఇదంతా రియల్ పార్ట్, ఓకే, ఇదంతా ఇమాజినరీ పార్ట్, రైట్. సో దీన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి, a1 ప్లస్ a2 cos beta 2 ప్లస్ I ఇంటూ a1 మైనస్ a2 sin beta ప్లస్ a2 బదులుగా నేను a sin phi, ఇక్కడ ఏంటండి cos beta ప్లస్ I ఇంటూ a1 మైనస్ a2 బదులుగా a cos phi sin beta సరిపోదా. సో ఇది a sin beta cos beta ప్లస్ a cos beta sin beta, అదే a sin a cos b ప్లస్ cos a sin b అవుతుంది కదా. సో దీన్ని ఏం రాస్తారు, sin a ప్లస్ b గా రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఏం చేస్తారంటే a ఇంటూ e పవర్ మైనస్ beta t sin of beta t ప్లస్ phi x is equal to. సో ఇది సొల్యూషన్ వచ్చింది, ఏంటది a టు ది పవర్ ఆఫ్ ఏమొచ్చిందన్న e పవర్ మైనస్ bt a sin beta t ప్లస్ phi వచ్చిందా సొల్యూషన్. వెరీ గుడ్, వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు బేటా అంటే ఏమిటో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, బేటా అంటే ఎక్కడో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, బేటా అది రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ అక్కడ అయ్యి ఉంది కదా, అయ్యి ఉంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, అయ్యి ఉంటే కనుక బేటా ఇస్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ చేసి రూట్ ఓవర్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ సరిపోతుంది కదా. సో దేర్ఫోర్ ఆ బేటా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x is equal to a to the power of minus bt into sin of beta అంటే root over omega square minus b square into t plus phi. సరిపోయిందయ్యా, ఇది దాని యొక్క సొల్యూషన్. ఇప్పుడు దీని యొక్క టైం పీరియడ్ కడదాం. టైం పీరియడ్ ఆల్వేస్ t is equal to 2pi by displacement కదా, time t is equal to 2pi by beta, ఇదే కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. సో ఏమవుతుంది 2pi into root over omega square minus, ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇది ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా. సో టైం పీరియడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అక్కడ రాసుకోవచ్చు, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ బై యాక్సలరేషన్. సో ఈ విధంగా మనకి టైం పీరియడ్ రావడం జరిగింది. ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఈ ఫంక్షన్ ని చూడండి, ఈ ఫంక్షన్ చూడండి x. సో ఇక్కడ x కి t కి కనుక మనం గ్రాఫ్ గీసినట్టయితే e power minus bt అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మోషన్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది యాంప్లిట్యూడ్. ఇది యాంప్లిట్యూడ్ రైట్. చూడు ఇది డినామినేటర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, డినామినేటర్ వెళ్ళిపోతే దీని వాల్యూ తగ్గితే దీని వాల్యూ పెరుగుతుంది రైట్. సో ది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మోషన్ డిక్రీజెస్ ఓవర్ ది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ e power minus bt విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ రైట్. అదే విధంగా ఇక్కడ చూడు sin theta, ఇదేదో sin into beta t కదా, sin beta t ది రేంజ్ ఆఫ్ sin is -1 to +1, అంటే దీని వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుందంటే -1 కి +1 కి మధ్యన
ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో +1 ఇక్కడ తీసుకో, -1 ఇక్కడ తీసుకో. సో దీని వాల్యూ కనుక ఈ విధంగా గ్రాఫ్ గీసినట్టయితే ఇలా సైలెన్స్ కాబట్టి ఇలాగ గ్రాఫ్ రాసాను.